اور خوشاب سے 1 ماہ پہلے اغوا ہونے والے باپ بیٹے کو جمرود سے بازیاب کرا لیا گیا۔ برطانوی شہریت رکھنے والے باپ بیٹے کی رہائی کے لیے 35 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹ لیں گے سرفراز میکن سے۔ سرفراز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، خوشاب پولیس کی بڑی کامیابی ملی ہے کہ 1 ماہ قبل نیشنل کالونی جلال سے اغوا ہونے والے برطانوی شہری باپ بیٹے کو پشاور کے علاقے سے بازیاب کروا لیا گیا۔ یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ملزمان نے باپ بیٹے کی رہائی کے لیے 35 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کر رکھا تھا۔ آر پی اور آئی جی پنجاب کے حکم پر ڈی پی او خوشاب اسد رحمان پولیس ٹیموں کی خود نگرانی کرتے رہے۔ خوشاب پولیس نے KPK کے علاقے جمرود سے باپ بیٹے کو اغوا روان دیے بغیر بازیاب کروا لیا ہے۔ آر پی او محمد اظہر اکرم کا کہنا ہے کہ ملزمان ٹریس ہو چکے ہیں اور قانون کے مطابق ملزمان کو قانون کے کٹہر میں لایا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سرفراز آپ کا۔ ادھر ٹیکسلا میں پولیس کی تحویل میں نوجوان کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ صبح 11 بجے سے جاری ہے۔ ورثاء نے لاش GT روڈ پر رکھ کر سراپا احتجاج رہے۔ کیا صورتحال ہے اس وقت کی ہم جانیں گے ہمارے نمائندے مقصود خان سے۔ مقصود، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، نوجوان کی پولیس کی تحویل میں ہلاکت کا جو معاملہ ہے، جیسا کہ میں نے صبح بھی رپورٹ کیا تھا کہ 11 بجے یہ جو ورثاء ہیں انہوں نے پولیس کے خلاف GT روڈ کو بلاک کیا اور جو لاش ہے وہ انہوں نے GT روڈ پہ رکھی ہوئی ہے، اور اس وقت بھی 5 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی جو لواحقین ہیں وہ GT روڈ پہ موجود ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت جو مرحوم ہے، جو پولیس کی تحویل میں ہلاک ہونے والے نوجوان عادل کی جو بیوہ ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا صورتحال ہے، جو اصل صورتحال ہے اس سے ہمیں آگاہ کریں۔ جی بودھا لے دن انہوں نپریا انہوں عادل نو اسی پیچھے گئیاں ساس نواں دوویں، انہوں نے سانو ڈنڈے مار کے کر دیتا۔ پھر اس تو بعد اسی روزانہ چاہتے رہے، سانو ملن نہیں دیندے رہے۔ کیوں اتنا ظلم کر کے ماریا؟ کی گناہ سزا دیندے جے کوئی گناہ کیتا سی؟ کیوں کیتا ایدا؟ جی مرحوم کی جو بیوہ ہے ان کا کہنا یہی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، پولیس کی جانب سے ہلاکت کے جو ذمہ دار ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مقصود آپ کا۔ اور ابھی کچھ بات کریں گے سانحہ 8 اکتوبر کی۔ سانحہ 8 اکتوبر کو 17 سال بیت گئے ہیں۔ 2005 کو خوفناک زلزلے نے آزاد کشمیر خیبر پختونخوا کے مختلف مقامات پر تباہی مچائی تھی۔ ہزاروں افراد جان سے گئے۔ سانحہ کی یاد میں مظفر آباد میں دعائیہ تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس، وزیروں، اعلیٰ سول اور عسکری افسران نے شرکت کی۔ 8:52 پر سائرن بجایا گیا اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ یونیورسٹی کالج گراؤنڈ میں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے ممالک کے پرچم لہرائے گئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے یادگار پر پھول بھی چڑھائے۔ زلزلے میں قیمتی جانیں ضائع ہونے کے ساتھ شہروں کے شہر اجڑ گئے۔ ہولناک تباہی میں کئی سکول صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ مظفر آباد میں کئی سکولز کی دوبارہ تعمیر نہ ہو سکی۔ ہزاروں طلبہ موسم کی سختیاں برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ نصیر چودھری کی رپورٹ۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے نے آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں تعلیمی عمل پر بھی منفی اثرات مرتب کیے۔ زلزلے سے سینکڑوں تعلیمی ادارے تباہ ہو گئے تھے جن کا تعمیراتی کام آج تک مکمل نہ ہو سکا، جس کے باعث طلبہ آج بھی کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ 1500 اسکول ایسے ہیں جو شیلٹر لیس ہیں، وہ کسی درخت کے نیچے ہیں، کسی کے برآمدے میں ہیں یا کسی دیوار کے سائے میں ہیں۔ جب شدید بارش ہوتی ہے، تیز دھوپ ہوتی ہے، اس وقت بچے اسکول نہیں آتے، وہ گھروں میں رہتے ہیں۔ ہمارے لیے اتنا کر دو کہ ان بچوں کے لیے کچھ شیلٹر مہیا کر دو۔ گرمی میں یہاں بیٹھے ہیں، سردی میں جب برف پڑتی ہے تو ان بچوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ 9 بجے 8 بجے حاضری ہوتی ہے اور 9 بجے مجبوراً استاذہ اکرام کو چھٹی کرنی پڑتی ہے۔ حکومتی عدم توجہ کے باعث گورنمنٹ ہائی اسکول مسلم آباد سمیت آزاد کشمیر میں مجموعی طور پر 1112 تعلیمی اداروں میں سے 515 اداروں کا تعمیراتی کام تعطل کا شکار ہے، جبکہ 519 کا کام شروع ہی نہیں ہو سکا۔ 2005 میں آنے والے زلزلے میں آزاد کشمیر کا شہر باغ بری طرح سے متاثر ہوا۔ 17 سال بعد بھی متاثرین تعلیمی اور صحت کی سہولیات کے منتظر ہیں۔ اذن نذیر عباسی کی رپورٹ دیکھیے۔ 17 سال بیت گئے، تباہ شدہ سکولز کی تعمیر نہ ہو سکی، کئی مراکز صحت بھی تعمیر نو کے منتظر۔
सर्दी हो या गर्मी, तलबा के पास खुले आसमान तले पढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं। ये स्कूल गुज़िश्ता 17 साल से अपना इसी तरह ओपन शेल्टर के तौर पे रह रहा है और इस पर कुछ भी अभी तक नई तामीर नहीं हुई। शहरी मुतालबा करते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर तबाह होने वाली इमारतों को फिर से तामीर कराए। 17 साल गुजर जाने के बावजूद जो है हम अरबाब इख्तियार से ये अपील ही कर सकते हैं, उनसे मुतालबा ही कर सकते हैं कि इस बिल्डिंग को बनाया जाए ताकि बेहतर तालीमी माहौल जो है ना वो बच्चों को दिया जा सके। बच्चे जो हैं वो दरख्तों के नीचे और पत्थरों पर बैठे हुए हैं। मेहरबानी करके इस बिल्डिंग के बारे में कुछ बेहतर सोच करें और बनवाएं। स्कूल्स की तामीरें नौ न होने के बायस कई तलबा पढ़ाई छोड़कर घर बैठ चुके हैं। अजहर नजीर अब्बासी, न्यू न्यूज़, बाग, आज़ाद कश्मीर। आज पाकिस्तान भर में नेशनल डिजास्टर डे मनाया जा रहा है। इस हवाले से सादिकाबाद में रेस्क्यू 1122 की तरफ से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। इस बारे में मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शोबान। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी जो है वो नेशनल डिजास्टर डे जो है वो मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं रेस्क्यू के ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वाक का भी एहतमाम किया गया और शहरियों को जो है वो अवेयरनेस भी फराहम की गई। इस सिलसिले में हमारे साथ जो है रेस्क्यू के इंचार्ज आशिक महमूद साहब मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी 8 अक्टूबर नेशनल डिज़ास्टर डे के तौर पे मनाया जाता है। इस डे को मनाने का मकसद 2005 में आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में जो लोग शहीद हो गए थे उनकी याद में मनाया जाता है और उनके लिए तो है मग़फ़िरत की जाती है। आज रेस्क्यू 1122 ने एक रैली का इनेकाद किया। इस रैली का मकसद लोगों में अवेयरनेस और आगाही देना कि ये डिज़ास्टर आते क्यों हैं और इसके नतीजे में क्या नुकसान होते हैं, उन नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है। तो रेस्क्यू 1122 इस हवाले से ट्रेनिंग्स भी लोगों को करवा रहा है ताकि इस तरह के जो डिज़ास्टर आते हैं उसमें जानी और माली नुकसान को कम से कम किया जा सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने रेस्क्यू के इंचार्ज की बात सुनी, इनका भी कहना है कि इस दिन के मनाने का मकसद जो है लोगों में हादसात से बचाव के लिए अवेयरनेस फराहम करनी है। इस सिलसिले में जो है वो यहाँ से रैली भी निकाली गई, वाक का भी एहतमाम किया गया। इसके साथ साथ लोगों में जो है पम्फलेट भी तकसीम किया गया ताकि आने वाले हादसों से लोगों को जो है बचाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शुबान आपका। और मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। इस हवाले से तैयारियों का सिलसिला जारी है। मुल्तान में मसाजिद और इमारतों को खूब सजाया गया है। घरों गलियों में चिरागा का एहतमाम किया जा रहा है। माजिद कलासरा की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में जश्न ईद मिलादुन्नबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाने के लिए भरपूर तैयारियां। शहर भर की मसाजिद और सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सड़कों और गलियों और घरों में भी चिरागा। हम तो हुजूर के गुलाम हैं, हमारा काम ये है कि हुजूर की मिलाद बासारी खुशी मनानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दुनिया में खुशी मनाई जाती है। मुख्तलिफ इलाकों में महफिल नात और रैलियां भी निकाली जा रही हैं। अशकाने रसूल की कसीर तादाद में शिरकत। शहर की मसाजिद में महफिल मिलाद का भी इनकाद किया गया है। 12 रबीउल अव्वल का जो दिन होता है हमारे लिए ऐसा होता है जैसे ईदों की ईद है। हम इस 12 रबीउल अव्वल को ऐसे मनाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, बच्चों को नए कपड़े पहनाते हैं। शहर एक तरफ रंगीन रोशनियों से जगमगा रहा है, दूसरी जानब दरूद व सलाम की सदाएं फिजाओं में गूंज रही हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौका पर आशिकाने रसूल की जानिब से शहर भर में चरागा और महफिल मिलाद का इनाकाद करके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ माजिद कलासरा, न्यू न्यूज़, मुल्तान। रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाने के लिए फैसलाबाद में भी खूब तैयारियां की गई हैं। शहर भर में सजावट दिखाई दे रही है। वक़ास शहराज की रिपोर्ट। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए आशिकाने मुस्तफ़ा का जोशो खरोश दीदनी। फैसलाबाद शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मसाजिद, गलियां, बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजाने का अमल जारी। गुलामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाने के लिए गली मोहल्लों पर चिरागा करके शहर को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं। आका जी की आमद का महीना जैसे स्टार्ट होता है तो पता लग जाता है कि रबीउल अव्वल स्टार्ट हो गया है। हुजूर की आमद का जब महीना आता है तो दिल पहले ही खुश हो जाता है क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजा। और ये तो कुछ भी नहीं है, हमारा बस चले तो हम सोने के साथ सारा शहर सजा दें। शहर की गलियां, बाजार, इमारतों को दुल्हन की तरह सजता देखकर हर किसी का दिल बाग बाग हो जाता है। आशिकाने मुस्तफ़ा ने इस बात का तहिया कर रखा है कि वो हर साल की तरह इस साल भी आकाए दो जहां सरवरे कायनात का विलादत बासआदत अकीदत व एहतराम से मनाएंगे। 12 रबीउल अव्वल करीब आते ही शहर की तमाम इमारतों, मसाजिद और गली बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजाने का अमल जारी है। शहरी कहते हैं कि वो इस बार भी भरपूर अंदाज में ईद मिलादुन्नबी का दिन मनाएंगे। कैमरामैन आसम नवाब के साथ वकाश शरस, न्यू
फैसलाबाद। जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम फैसलाबाद में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। तलबा ने तलावत कुरान पाक के साथ हदिया नात पेश किया। शौकत वट्टू की रिपोर्ट। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम रीजनल कैंपस फैसलाबाद में जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिला में मुकाबला हुस्न नात और किरात का एहतमाम। तलबा ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया नात पेश किया। प्रोग्राम में रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चौधरी मोहम्मद यूसुफ, चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान खालिद हयात कमोका, डिप्टी सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड डॉक्टर सरदार बाबर डोगर समेत असातिज़ा की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से जो है ये अशरा और ये हफ्ता मनाया जा रहा है और बड़ी रूह परवर महाफिल जो हैं वो उनका इनेकाद किया जा रहा है तालीमी इदारों में ख़ास तौर पर, क्योंकि तालीमी इदारों में पाकिस्तान की यूथ मौजूद है। मुकाबला नातो हुस्न के रात प्रोग्राम के आखिर में मुकाबले में पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन इब्रार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। रबीउल अव्वल के माह मुबारक में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के साथ साथ घरों, बाजारों, दुकानों को भी सजाते हैं। हमारे नुमाइंदे MA फरीद एक स्टॉल पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद सूरत हाल जानते हैं। जी फरीद। जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल की आमद है और बड़ी तादाद में जो है वो स्टॉल भी सज चुके हैं झंडियों के, मुख्तलिफ बैचेस की, और इसके साथ साथ बरकी कुमकुम जो छोटी लाइटें हैं उनके भी स्टॉल सज चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पे शहरी यहाँ पे झंडे खरीद रहे हैं, कोई लाइटें खरीद रहा है और अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे पहले बुजुर्गों से ही। आप बताइएगा कि आपने ये झंडे लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं और क्या कहेंगे? ये तो मैंने बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं, यही मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की, खुशी की, मोहब्बत की और उनके प्यार की वजह से हम ये लगाएंगे, बच्चे चलाएंगे, चलते जाएंगे। और क्या जी बिल्कुल, बच्चों के लिए उन्होंने झंडे लिए हैं और अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ और भी खरीदार शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा क्या खरीद रहे हैं और क्या कहेंगे इस दिन के हवाले से? ये नबी पाक सल्लम की विलादत इस बाशहादत का मुबारक मौका है। यहाँ पर हम इनको अपने घरों को और दुकानों, मकानों और गलियों को सजाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार की आमद मरहबा मरहबा, मिंठार की आमद मरहबा मरहबा। ये बिल्कुल, सोना आया तो सज गए हैं गलियां बाजार। यकीनी तौर पे यही मंजर नजर आ रहा है कि साथ साथ सजावटी जो सामान है, उनकी जो स्टॉल है, उन पे भी खासा रश देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया MA फरीद आपका। शहर शहर, गांव गांव जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश व खरोश के साथ मनाने की तैयारियां जारी हैं। बाजारों में सजावटी सामान की भरमार है, शहरी खरीदारी में मगन हैं। मुख्तलिफ शहरों में तैयारियों के हवाले से हमें रिपोर्ट, आइए देखते हैं। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोशो जज्बे से जारी हैं। बाजारों में झंडियों, बैजिज और नालैन मुबारक के स्टॉल सज गए। शहरियों ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। कोट राधा किशन में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। शहर भर में महफिल मिलाद की महफिल मुनक्किद की जा रही है। ताजी तंजीमों की जानिब से जुलूस के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। टोबा टैक्सिंग में 12 रबी अव्वल का दिन मनाने के लिए स्टॉल सज गए। झंडियों, बैजिज और की कमकमों के आरजी स्टॉल्स लगाए गए हैं। आशिकाने रसूल अपने घरों और गलियों को सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। सफदराबाद गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों ने तिलावत कुरान पाक, नात और तकरीर के मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। उठ गई दम में दम आ गया। पाक पतन में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से तैयारियां जारी। शहरी कहते हैं वो हर साल की तरह इस साल भी आका की विलादत का दिन भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। और अभी खेलों का रुख करते हैं। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में ऑल कराची गर्ल्स कैरम चैंपियनशिप हुई। तालीमी इदारों की दर्जों तालिबात ने शिरकत की। जाहिद गफ्फार की रिपोर्ट।
کراچی میں ہوا گرلز انڈیپینڈنس ڈے کیرم چیمپئن شپ کا انعقاد. اسکول اور کالجز کی درجنوں طالبات کیرم کھیلنے KMC اسپورٹس کمپلیکس پہنچ گئیں. طالبات نے کیرم کے کھیل کو مشکل قرار دیا. کہتی ہیں کھیلتے رہے تو ماہر بن ہی جائیں گے. یہاں پر ہم کیرم بورڈ کھیلنے آئے ہیں. اب یہاں پر چیمپئنس کے لیے سلیکشن ہو رہی ہیں, تو اسکول کی بھی اسٹوڈنٹس ہیں, کالجز کے بھی ہیں, تو بیٹر لگے کہ ہمارا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے تاکہ کل کو ہم شاید اچھے لیول پہ کھیل سکیں گے. انٹرنیشنل لیول پہ ہے تو انٹرنیشنل اس کا سارا طریقہ ہے کہ اسٹرائکر بھی چھوٹا ہے, پیسز بھی چھوٹی ہیں, پاکٹ بھی چھوٹی ہے اس کی, تو تھوڑی مشکل بھی ہوئی, لیکن ہم لوگوں نے کھیلے اور ماشاءاللہ سے ون بھی کیا ہم نے 5 پوائنٹ سے. کیرم کی رانی کو کیسے حاصل کرنا ہے اور کھیل میں کس طرح مہارت حاصل کرنی ہے, کوچز بھی رہنمائی کرتے رہے. گیم کوئی بھی ہو نہ اتنا آسان ہوتا ہے نہ اتنا مشکل ٹیکنیکلی ہوتا ہے. چیمپئن شپ کا مقصد کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل ایونٹ کے لیے تیار کرنا ہے. ایونٹ کا انعقاد کراچی کیرم ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام کیا گیا, جسے کھلاڑیوں نے خوب سراہا. کیمرامین محمد ذوالفقار کے ساتھ زاہد غفار, نیو نیوز کراچی. ویلکم بیک. جلال پور پیروالا میں 3 سال پہلے پارک تعمیر کیا گیا تھا جہاں 1 لاکھ پودے لگانے کا ہدف تھا. پودے تو نہ لگے, البتہ پارک جنگلات کا منظر پیش کرنے لگا. کس حد تک اجڑ چکا ہے یہ پارک, بتائیں گے مدنی خان. ہاں جی بالکل, جلال پور پیروالا کے اندر 3 سال قبل تحصیل انتظامیہ کی طرف سے 27 ایکڑ رقبے پر جو ہے ایک پارک کا افتتاح کیا گیا تھا, سفاری پارک کے نام سے. گلوبل ہیومن جو وارمنگ ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے, اور اس وقت جو اسسٹنٹ کمشنر تھے انہوں نے اس پارک کے اندر 30,000 پودے لگانے اور جو گراسی پلاٹ ہے وہ لگانے کا عوام کے سامنے دعویٰ کیا تھا. مگر 3 سال گزرنے کے باوجود اس پارک کی حالت جو ہے اب جنگلات کا منظر پیش کرنے لگی ہے. اس پر کوئی انتظامیہ کی طرف سے توجہ نہیں دی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی ہے تو شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر اس پارک جو جگہ مختص کی گئی تھی اس کے اندر اگر درخت لگائے جاتے اور اس کے اندر گراسی پلاٹ لگائے جاتے اور 4 دیواری مکمل کر کے اس کو شہریوں کے لیے مختص کر دیا جاتا تو یہ جلال پور پیروالا کی ایک خوبصورت پکنک پوائنٹ بھی ہو سکتی تھی. اب شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس پارک کی طرف توجہ دی جائے اور اس کو جو ہے مکمل کر کے شہریوں کے لیے مختص کر دیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مدنی خان آپ کا. ایک بار پھر رخ کریں گے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں کا. حیدرآباد میں مختلف مقامات پر محافل کا سلسلہ جاری ہے. چھوٹے بڑے سبھی یوم ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے خریداری میں مصروف ہیں. کیا ماحول ہے یہ ہم جانیں گے ہمارے نمائندے ناصر شیخ سے. سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں حتمی مراحل پہ پہنچ گئی ہیں. پورے شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے. شہر کی شاہراہوں پہ محرابیں بنائی گئی ہیں, جبکہ سرکاری, نیم سرکاری اور نجی اداروں پر چراغاں کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ایک صاحب ہیں. جی بتائیے گا آپ جشن عید میلاد النبی کس طرح منا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ پورے عالم اسلام میں جشن منایا جا رہا ہے, اور دیکھیں دلہن کی طرح اس پورے شہر کو بھی سجایا گیا ہے. آپ اس دن کو اس طرح مناتے ہیں جو ہماری عیدوں کی عید یہ ہے, عید میلاد النبی, سرکار کی آمد مرحبا. اور جس طرح سجایا گیا ہے الحمدللہ ہماری دعا ہے کہ جب تک قائم اسلام جب تک قائم دائم ہے اسی طرح سجتا رہے, اسی طرح روشنیوں کا شہر بنتا رہے اور اسی طرح ہمیشہ شاد و آباد رہے شہر. یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے شہر کو روشنیوں کا شہر بنا دیا گیا ہے. پورے شہر میں چراغاں کیا جا رہا ہے. مختلف مذہبی جماعتوں, سماجی تنظیموں, تجارتی انجمنوں کی جانب سے جو ہے وہ اس حوالے سے پروگرام کو ترتیب کیا گیا ہے. اسکولوں میں جو ہے بچوں کے درمیان کوئز مقابلے کیے جا رہے ہیں. شہر میں جو ایک رونق ہے اور ایک جو ہے وہ بہت خوبصورت مناظر ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ ناصر شیخ آپ کا. شہر شہر گاؤں گاؤں سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز.